हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम हरे राम राम हरे সিংহ চতুর্দশের দিনে 1008 পদ্ম দেওয়া হবে, সব গোটা সাজিয়ে দেওয়া হবে। অর্ডার দিয়ে দেন নাকি? হ্যাঁ, বলে এলাম 500 বলে এলাম। সব কী করবে তুমি? মালা মালা করো, সব একটা নৃসিংহদেবকে দিয়ে সব সাজিয়ে দেওয়া হবে। वंदे स्मृतिशरणं गुरुवरं वेदांत विद्याम्बुधं नाम श्रेष्ठां मनुमपि शुचिमुत्तमत्र स्वरूप रूपं तस्याग्रजं मृदुलिं माथुरीं गोष्ठमाधु राधा कुन्दं गिरिवरमोहं राधिका माधवासां प्राप्त जस्य पुत्रकृपया श्रीगुरुं तमुतुस् वैराग्यभक्तिरसं प्रयत्ननिरपाय मामनभीषुमन्धं कृपाम्बुधिर्य परदुःखदुःखी सनातनां प्रभुमाश्रयामि आददानंस्तिनादन्तै इलं याच पुनः पुनः श्रीमाद्रूपपदाम्बुजो धुलिस्साङ्गमजनं वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतिसेन ॐ आनन्दलीलामय विग्रहाय हेमामदिव्याक्षुसुन्दराय तस्मै महाप्रेमरसप्रदाय चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते अजानुलम्बितभुजौ कनकावदातु संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षु विश्वाम्भरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वन्दे जगत्करुणावतारौ नौमिढ्यते अभ्रमविशतुर्गम्बराय कुञ्जावतंसपुरिवीक्षलसङ्ख्याय वन्यासजे कलवेत्तविशालवेन लक्ष्माश्रीयमुपदे पशुपान्वयाय श्यामां हिरण्यपरिधिं वनमल्लबर्ह धातुप्रवालनटवेशमुनुद्वताय विन्यास्तहस्तमितरेण धुनानम्
कर्णट पलालक कपोल मुखाब्जहार बरहा पीड़ांग नट बर बपु कर्णय कर्णिकार बिभ्राट बास कनक कपीशं वैजयंतीं च मालां रंध्रार वेणुरतर सुधया पूरयन गोप बिंदारण्यं सपदरमणं प्राविशद गीतकीर्ति मयि विरचयतन्नं दीनबन्धो जलम्बा ज्योतिर्हना भवत्काशिरन्याममस्तु निपततु शतकोटिः निर्भरं बाणबम्भ तदपि कीलपयोदस्तु यथेच्छात्वकेन रसवलितबीजाक्षिमौलिमणिकलक्ष्मी प्रमुदितमुरवैरि प्रेम वापि मलाली ब्रजवरद सभानुपूर्ण निर्वाणवल्ली स्थापयति निजदास्य राधिका मन्त्रदान तमादिदेवं करुणानिदानं तमालवरणं श्रीरामतारम् अपार संसार समुद्र सेतु भजामहे भागवतस्वरूपं जं प्रव्रजन्तं समवेतचित्तं दैवायन विरहकातरयातुहाव पुत्रेति तन्मयतया त्वदमोभिनेदुष्टं सर्वं हृदयं मुनिमानुतोषि लीलायतु ऋषिदेव्यायतु समस्तु विष्णुभक्ति प्रदे देवी सत्यवृत्ति मूकां करोति वचालं पुंगुं लंघयति व्यक्तिपास्तमहं वन्दे श्रीगुरुं विनुतात् श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाचार्य श्री गौर हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लाद अल्लद्वै हिरण्यकशिपुर्वक्षशिलाटङ्कः नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो গাঞ্জা পূজা করবে নিয়ে আসেন মালাটা কি আনতে গেছেন মালা কি আনতে গেছেন নিয়ে আসেন এরকম গান চলছে কেটে নিয়ে যাবে হ্যাঁ এটা একটা পড়াশোনা তো হয়ে যাবে আগে তো দুজন লাগবে আগে বলে দিচ্ছি महाराज परीक्षित बोलছেন
বাদারায়ণ ঋষি হরি, ভগবান হরি মকর কর্তৃক কুম্ভীরের আক্রান্ত গজপতিকে যে প্রকারে মৃত্যুর মুখ থেকে উদ্ধার করেছিল, আমরা আপনার নিকট তা বিস্তৃতভাবে শ্রবণ করতে ইচ্ছা করি, যাতে উত্তম শ্লোক ভগবান হরির কীর্তন হয়ে থাকে। সেই সকল কথা অতিশয় পবিত্র, ধন্য ও শুভ মঙ্গলকর হয়ে থাকে। সুত বললেন, হে বিপ্রগণ, প্রায় উপবিষ্ট পরীক্ষিত কর্তৃক বাদারায়ণে এই প্রকারে ভগবত কথায় নিয়োজিত হয়ে শ্রোতা মুনিদিগে সভায় রাজার সম্মানপূর্বক সানন্দে তিনি বর্ণন করতে আরম্ভ করলেন। কি সুখবাচ আশীর গিরিবর রাজন শ্রীকূট ইতি বিশ্রুত ক্ষীরদেনাবৃত স্মা যোজনায়ুতচ্ছিত। সুখদেব গোস্বামী বললেন, হে মহারাজ, ক্ষীরদ সমুদ্র পরিবেষ্টিত অতি সৌন্দর্যশালী অদ্ভুত যোজন পরিমিত এক উন্নত ত্রিকূট নামে বিখ্যাত এক পর্বত আছে। তাবতা বিস্তৃত পর্যক ত্রিবি সিংহই পয়নিধি দিশস্বরোচয়ান নাস্তি রৌপ্যায়াস হিরণময়। তাবতা বিস্তৃত পর্যক ত্রিবি সিংহই পয়, সেই ক্ষীরদ সমুদ্র বেষ্টিত পর্বত বা তিনটি উচ্চ উচ্চ শিখর রয়েছে। তিনটি শিখর স্বর্ণ, রৌপ্য এবং লৌহ, তিনটি শৃঙ্গ ছিল। সৌন্দর্যশালী অদ্ভুত যোজন পরিমিত উন্নত ত্রিকূট নামে তিনটি শৃঙ্গ তার আছে। সেইটি রূপার, স্বর্ণ এবং লৌহ। অন্যশ্চ কুকুভা সর্বা রত্নধাতু বিচিত্রিত নানা দ্রুমলতা গুল্ময়ী নির্ঘোষই নির্ঝরাম ভোরাত অম্বসাম। অন্য গুহাদি সর্বত্র রত্ন ধাতু, বিচিত্র রত্ন ধাতু দ্বারা সুসজ্জিত। নানা বৃক্ষলতা গুল্ম এবং প্রস্রবণ দ্বারা সুশোভিত। স্বচাবন যা নিজ্যমানন্ধ্রী সমস্তাৎ পয়ূর্মিভি করতি শ্যামলং ভূমি হিরণমর কথাস্মভি। ত্রিকূট পর্বতের পাদদেশে সর্বদিকে জল তরঙ্গ সর্বদা উড়ে আসছে। সেই পর্বত সানুদেশ সর্বদা প্রক্ষালিত হচ্ছে। অষ্টদিকস্থ মরকত মণির দ্বারা
সন্নিহিত ভূমি শ্যামলায় শ্যামলিত হয়ে আছে, এখানে মৎকর্ম নীলকান্ত নয়। তার দ্বারা সানুদেশ মনে হচ্ছে শ্যামল, শ্যামল ভূমি বলে মনে হচ্ছে। সিদ্ধ চারণ গন্ধর্বৈ বিদ্যাধর মহোরবৈ কিন্নরৈরপ্সরোভীশ্চ চূড়াদিভির দুষ্টকন্দরে। তারা গুজ্জ প্রদেশে ক্রিয়াশীল সিদ্ধ গন্ধর্ব বিদ্যাধর মহানাগ কিন্নর অপ্সরাগণ তার গুহা প্রদেশে বিভিন্ন গুহাতে এরা ক্রীড়ারত। অপ্সরা, কিন্নর, নাগ, বিদ্যাধর, গন্ধর্ব, কিন্নর ইত্যাদি ক্রীড়াশীল থাকে। কি সমুদ্র দেখে দাও? কি সমুদ্র দেখতে পাও কি? তা কি করে দেখবে কি করে? নানারণ্য যত্র সঙ্গীত সন্নাদ নদদ গুহা মমর্ষয়া অভিগর্জন্তি হৃদয় শ্লাঘিন পরশঙ্কয়া। ওখানে গন্ধর্বগণ গুহা প্রদেশে তারা সঙ্গীত করলে সঙ্গীত এবং যন্ত্রের ধ্বনিতে অন্য গুহাতে সিংহ অবস্থান দিতেছে, অন্য সিংহ স্পর্ধা করছে এরকম মনে করে ওই সিংহ গর্জন করে। সঙ্গীত বাদ্য হচ্ছে, মনে করছে অন্য সিংহ গর্জন করছে। তিনটি শিখর দ্বারা সেই প্রদেশ রৌপ্য, লৌহ, স্বর্ণ শিখর দ্বারা বেষ্টিত, বিশাল। সচাবনিজ্যমানাঙ্ঘ্রি সমস্তাৎ পয়মুরিবিভি। ও নানারণ্য পশুভ্রাত সংকুল দুর্ন্যালঙ্কৃত চিত্রদ্রুম অসুরোদ্যান কলকণ্ঠ বিহঙ্গ। ত্রিকুট পর্বতের পাদদেশে নানাবিধ বন্য পশুসমূহ বিচরণ করে এবং সর্বদা বিচিত্র বৃক্ষ শোভিত নূতন নূতন উদ্যান এবং কলকণ্ঠী বিহঙ্গ সব বনভূমিতে সুশোভিত হয়ে এবং বনভূমি শোভিত করছে। শরীর সরভি রচ্ছোদয় পুলিনৈ নির্মল বালুকৈ দেবশ্রী মর্জনাদ ওদৈ সৌরভে ভান্য নীলৈ ভান্য অনিলৈযুত। সেই ত্রিকুট পর্বতে শরীর সরভীর রাচ্ছোদয় পুলিনার নির্মল বালুকৈ। ত্রিকুট পর্বতের পুলিন শোভা, পুলিন শোভিত মণিময় বালুকার রাশি, বিমল জলদা নদী সরোবর সমূহ দ্বারা ব্যাপ্ত রয়েছে। দেবশ্রীগণ তারা এসে অবগাহন স্নান করে, তাদের দেহের সৌন্দর্যের সৌগন্ধে সমস্ত সরোবর নদীর জল সুরভিত হয়েছে, সুগন্ধময় জল।
হুম? হুম। সুরভি শব্দের তো সৌগন্ধকে সৌরভ সৌরভ কিন্তু সৌরভ কেন হলো চিন্তা এখন পাওয়া যাচ্ছে না। সৌরভ সম্বন্ধে গন্ধ সৌগন্ধই বলা, আলাদা ব্যাখ্যা করেনি। তত্ত্বজন্যাং ভগবত বরুণা স মহাত্মন উদ্দান ঋতুমন্নাম আখির সুরজোষিত। সেই যে পর্বত ত্রিকুট পর্বতের দ্রোণী দেশে, মানে এইভাবে উঠে গেছে পর্বত, তার মাঝখানে দ্রোণী দেশ বলা, সে ত্রিকুট পর্বতের দ্রোণী দেশে বরুণের মহাত্মা বরুণের একটি উদ্যান আছে, বাগান, যার নাম ঋতুমঠ। আক্রীড়ং সুরজোষিতা, দেবী রমণীগণ ওইখানে তারা এসে ক্রীড়া করেন। সর্বত অলঙ্কৃত দেবৈ নিষ্ঠ পুষ্প ফলদ্রুমৈ মন্দারৈ পারিজাতস্য পাটল অশোক চম্পকে। সেই যে ঋতুমান উদ্যান দেব রমণীগণ ক্রীড়া করে থাকেন, সর্বত অলঙ্কৃত দিব্য নিত্য পুষ্প ফল বৃক্ষের দ্বারা সেই ঋতুমান উদ্যান সুশোভিত। দিব্য অলঙ্কার, দিব্য অলঙ্কৃত হয়েছে, সুন্দর পুষ্প ফুল, পুষ্প কিশলয় পত্র ফলাদির দ্বারা সুশোভিত। ফুলগুলো কি কি বলছেন? মন্দার পারিজাতস্য পাটলা অশোক চম্পকই চ্যুতৈ পিয়ালৈ পনসৈ রাম্রৈ আম্রতকৈরপি প্রমুখৈ নারিকেলস্য খজ্জুরৈর্বীজপূরকৈ মধুকৈ শালতালস্য ত্বমালৈ রসনার্জুনৈ। মধুকৈ শালতালস্য ত্বমালৈ রসনার্জুনৈ অরিষ্টম্বর ডুম্বর প্রাক্ষৈ বটৈ কিংশুক চন্দনৈ পৃথুমধ্যৈ কবিদারৈ স্বরলৈ সুরদারুভি যাক্ষেক্ষু ব্রহ্মজম্বুভি বদক্ষা ভয়মালৈ ভয়মালৈ। সেই ত্রিকুট পর্বতে গহলে দেবশ্রীগণের ক্রীড়াস্থান, সর্বকালে পুষ্প ফলে সুশোভিত দিব্য মন্দার পুষ্প পারিজাত পাটল
অশোক, চম্পক, চুত, পিয়াল, পনস, আম, আমরতা, গুবাগ, নারিকেল, খজুর, দারিম্ব, মধুক, শাল, তাল, তমাল, অসন, অর্জুন, অরিষ্ট, উড়ুম্বার, প্লক্ষ, অশ্বত্থ, বট, কিংসুক, চন্দন, পিচুমর্দ, কবিরা, সরল, দেবদারু, দাক্ষা, ইক্ষু, ব্রহ্মা, জম্বু, বদরী, অক্ষ, অভয়, আমলকি, কপিত্থ, জম্বির এবং ভল্লাথক প্রভৃতি নানা বৃক্ষ সমন্বিত। ঋতুমত নামে প্রসিদ্ধ ভগবান লোকপাল বরুণের কি উত্তম উদ্যান আছে ওই ক্ষীরদ সমুদ্রে বেষ্টিত। পলাশ মল্লিকা শতপত্রস্য মাধবী জারকাদিভি শোভিতং চিরজৈষ্যান্যৈ নিত্যর্থু অভিরলম ব্রহ্মৈ। বলছেন সেই কোথায় স্বর্ণ জুটি না কুন্নাক জাতি মল্লিকা শতপত্র স্থলপদ্ম। শতপত্র তো পদ্ম স্থলে হয় না, জলে হয়। জল আছে ওখানে, সেটা পদ্মে সুশোভিত। শতপত্র মাধবীলতা জালমণ্ডিত তীরজাত অন্যান্য সর্বঋতু কুসুম বৃক্ষ দ্বারা শোভিত বিপুল সরোবর বর্তমান রয়েছে। তত্রই কদা তদ গিরি কাননাশয় করেন ভিড় বারণ দ্রুতপশ্চরণ সকন সকম কিচকবেন বেত্রবাদ বিশাল গুল্ম পর্যন বনস্পতি। বলছেন একদা তদ গিরি কাননাশ্রয়ে করেন ভিড় বারণ দ্রুতপ্রতিষ্ঠ। কোথায় কোথায় 14 নম্বর, কোথায় চলে এসেছে 21 নম্বরে? এটা সব বলে দেওয়া আছে। বিল্লা, কপিত্থ, জম্বির, ভল্লাথক, কৃষ্ণ, শিবুল, অসৎ, কাঞ্চন, পঙ্কজ বলা হয়। ও বিল্ল, কপিত্থ, জম্বিরৈর বিত ভাল্লা ত্বকাদ বিভীতস্মিন সরস বিপুলন রসদ কাঞ্চন পঙ্কজ কুমুদত পরকল্লাহার শতপত্র শিবজিতম মত্তস্বর পদমীর ঘুষ্ট সুকুন্ত ঈশ্বর কলস্বরে হংস কারণ্ডবাকীর্ণ চক্রাগ হই সারসৈরত জল কুক্কুট যষ্টি
দাতুহ কুলপূজিত কলকুঞ্জ মৎস্য কচ্ছপ সঞ্চার চলাৎ পদ্মা রজপয় কদম্ব বেতসা নল নিপ বঞ্জুর কৈবিত কুন্দা কুরুবক শোকই শিরিষই কুটজই দই কুব্জ কই স্বর্ণ পৃথিবী নাগ পুণ্যাগ জাতিভি মল্লিকা শতপত্রেশ্ব মাধব জানকাদিভি সবিতা চিরজৈষ্যান্নে নিত্যতুর্ভি লড়ন্তুময়। সেই ত্রিকুট পর্বতের সতত শোভমান কাঞ্চন বর্ণ পূজা করে দিচ্ছি। হ্যাঁ পঙ্কজ এবং কুমুদ কল্যাণ উৎপল শতবস্ত্র কুমুদ হচ্ছে ইয়ে কি বলে শালুক, কুমুদ শালুক, কল্যাণ শালুক, উৎপল নীল পদ্ম সেও শালুকের এক জাত, আর শতপত্র পদ্ম সোধা শোভায় উদ্দীপ্ত মধুপান মস্ত ভ্রমর সমূহের দ্বারা নিরন্তর মুখরিত কলস্বরেতে বিহব কুরু বিশেষ হংস কারণ্যব চক্রবাক সার সমাকীর্ণ জল কুকুর কোষষ্টি দাতুহ কর্তৃ অস্ফুটভাব ধ্বনিতম মৎস্য কচ্ছপ প্রভৃতি সঞ্চারে পতিত পদ্মরাগ মিশ্রিত জল, পদ্মের সমস্ত এ খুলে পড়েছে, পদ্মের যে পরাগ রেণুগুলো জলে ভাসছে, জল সগুলিত হয়। উপরেতে কদম্ব বেতস নয় নিপ বঞ্জুর কুন্দক কুরুবাক অশোক শিরিষ কুটক আর ইঙ্গুরা স্বর্ণবৃথি নাগ পুণ্যাগ জাতি মল্লিকা শতপত্র মাধবী লতা জাল মণ্ডিত তীরজাত অন্যান্য সর্বঋতুর কুসুম সকলে লোকের বৃক্ষ সেই সব দ্বারা শোভিত সুবিপুল সরোবর বর্তমান আছে, সরোবর আছে। কোন চাপা? হ্যাঁ, সব একটু চম্পক হয় না, স্বর্ণ চাপা ইত্যাদি চম্পক উপরে হয় তো। স্বর্ণ চাপা গাছ দেখো ঠিক বিশাল ও বাড়িতে তো আছে চাপা গাছ। অশোক কেন চাপা এইখানে চাপা গাছ এদের বাড়িতে অশোক চাপক। তত্রই কদা পদ গিরি কাননাশ্রয় করেন ভিড় বারণ যুথপস্তর কণ্ঠকং কৃষক বেণু বেত্রবৎ বিশাল গুল্ম প্রকম্পয়ন বনস্পতি। একদা বলছেন গিরিকন্দরে বিচরণ করতে করতে করেন ভিড় বারণ স্ত্রী হস্তি পরিবেষ্টিত এক গজরাজ হস্তি নায়ক শ্রী হস্তি পরিবেষ্টিত হয়ে
সকণ্ঠক কৃষক বেণু বেত্র বিশাল গুল্ম আদি ছিন্ন ভিন্ন করতে করতে ভাঙতে ভাঙতে বনস্পতি ভগ্ন করতে করতে তিনি গিরিকন্দরে বিচরণ করছেন। যদ গন্ধমাত্র ধয় গজেন্দ্রা ব্যাঘ্রাদয়ে বেল মৃগা সখরগা মহরগাশ্চাপি ভয়াদ্রবন্তি স গৌর কৃষ্ণ সরভাষ্যমর্য। বলছেন যে তার গন্ধমাত্র ধরয় গজেন্দ্র ব্যাঘ্রাদয় বেলমৃগা খড়গা মহরগাপি ভয়াদ্রবন্তি, সেই যে গজরাজ এমন পরাক্রম আর তার এমন শরীর, তার গন্ধমাত্র কেউ সহ্য করছে না। ব্যাঘ্র আদি বেল আদি খড়গা আদি মানে গন্ধার আদি ভয়ে দূরে পালিয়ে যায়। ছোট ছোট পশুরা তার আশ্রয়ে আনন্দে নিশ্চিন্তে বিচরণ করে, যেন এখানে কেউ আসবে না। ওই গজরাজ যেখানে বিহার করেন আশেপাশে তারা ঘুরে বেড়ায়, যেন নিশ্চিন্তে থাকা যাবে, ও আসতে পারবে না ওরা। গন্ধ মাত্রা ধরেও গজেন্দ্র ব্যাঘ্রাদ বেলমৃগা, তার গায়ের গন্ধ সহ্য করতে পারে না, তারা সব পালিয়ে যাচ্ছে। মহারোগ মহানাগ অজগরাজ ভয়ে পালিয়ে যায়। গৌর কৃষ্ণা সরভাজ ইত্যাদি, গৌর কৃষ্ণবান্য সব সমরি সব ভয়ে, গাধা মৃগ সব ভয় পালায়। বৃক বরাহ মহিষ মহিষাক্ষ শল্যা গোপুচ্ছ শালা বৃকমর্কটাস্ত অন্যত্র ক্ষুদ্রা হরিণা শশাদয় চরন্ত অভিতা যদনুগ্রহে। তার অনুগ্রহে বৃক বরাহ মহিষ ভল্লুক শল্য গোপুচ্ছ মৃগ শালাবৃক হরিণ এবং শশাদি মৃগজাতীয় ক্ষুদ্র প্রাণীগণ তার দৃষ্টিপথটা এড়িয়ে পিছনের দিকে আশেপাশে থাকে, তারা নির্ভয় থাকে, ব্যাঘ্রাদি ভয় থাকে। স্বধর্মতত্ত্ব করেনুভি বিত মদচ্যুত করভৈ অনুদ্যুত গিরিং গিরিমিনা পরিজয় প্রকম্পয়ন ঈশব্যমান অলিকুলে মদসনে। স্বধর্মতত্ত্ব করেনুভি, স্ত্রী হস্তি এবং পুরুষ হস্তিগণ পরিবেশ হয়ে সেই মদচ্যুত আর সূর্য কিরণে সন্তপ্ত হয়ে ধর্ম করে বলে গিরিতে এদিক ওদিক বিচরণ করতে হচ্ছে। গিরির গরিবরা পরিচয় প্রকম্পন, গিরিকে কাঁপাতে কাঁপাতে ঈশ্বর মানে অলিকুলেই সমস্ত অলিকুল মানে ভ্রমরাজ তা হস্তির যে মদগন্ধ তাকে তারা পিছনে নিয়েছে। নিষেব্যমান অলিকুলই মানে অলিকুল ভ্রমরাজ তার পিছনে লেগেছে সব। সর অনিলান পঙ্গরেন উদূষিত জিঘ্রান বিদুরান মদপি হলে সর বৃন্দাস জুঠেন তৃষা জিতেন তং সরম্পরাভ্যাস মথাগমদ্যুতম সর অনিলং পঙ্করেন উদূষিত। পদ্মের যে রেণু দ্বারা সৌগন্ধিত যে জল সরোবরে
সেই জল সৌগন্ধিত জল, তার গন্ধ আসছে দূর থেকে। তো সেই যে জলের গন্ধ শীতল, আর এর যে সৌগন্ধ ওই সরোবর থেকে আসছে। সর অনিল বা সরোবরের জল বাতাস, পঙ্কজে রেণুর শীতল, পদ্মের রেণুর দ্বারা সৌগন্ধিত পঙ্করেণু শীতল, জিঘ্রং বিদুরার মদবিহলেশ, যে পেয়েছে শীতের সামনে জল আছে, আর অত্যন্ত গরমেতে উত্তপ্ত হয়ে গেছে। বীজ সজুঠে না তৃষার দিতে না, হস্তিযুথনের সঙ্গে ভ্রমণ করতে করতে অত্যন্ত উষ্ণতায় পরিশ্রমে তৃষার্জিত হয়েছে, অত্যন্ত তৃষ্ণার্ত হয়েছে। সরোবরাভ্যাস মথা গমদ্রুত, যে সরোবরের শীতল সৌগন্ধ বায়ু স্পর্শ করেছে, সঙ্গে সঙ্গে ওই দিকে ছুটেছে। বিগাহ্য তস্মিন অমৃতাম্ব নির্মলং হেমারবিন্দ উৎফল রেণুরূষিতম পকৌনিকাম নিজ পুষ্কর ধৃত মাত্মানমদ্ভি স্বপরঙ্গ চক্রম। বিগাহ্য তস্মিন অমৃতাম্ব নির্মল, অমৃত না শীতল জল, সৌগন্ধিত পদ্মগন্ধ দূষিত সেই যে সরোবরের অমৃতময় জল পপৌ প্রচুর পান করলেন, এবং নিজের আত্মীয় স্বজন বালক শাবক, গোষ্ঠী শাবককে পান করেন। পুষ্কর তুলে মানে পদ্ম সূর্যে তুলে মাত্মানদ্ভি স্নাপয়ন গতক্রম, সেই সব সৌগন্ধিত জল নিজে স্নান করলো, এবং সেই স্ত্রী যে করেণুভি মানে স্ত্রী, হস্তি এবং বালক বাচ্চা শাবক সবাইকে জল পান করিয়ে স্নান করিয়ে আনন্দ লাভ করল। সব পুষ্করেণা ধৃত শিকরাম্বুভি নিপায়ন সংস্রপয়ন যথা গৃহী, গৃহিণী করেন ও করাভ্যাংশ দুর্মদা নাস্তে কৃচ্ছং কৃপণ অজমায়। গৃহা শক্ত পুরুষবৎ কৃপাবান ঈশমায়া শক্ত। ওই হস্তি বলছেন একজন গৃহস্থ যেমন স্ত্রী পুত্র আদি নিয়ে সবাইকে স্নেহ আদি করে, যেমন হ্যাঁ না সেইখানে সেই ইহা শক্ত পুরুষ যেমন কৃপাবান হয়ে ঈশমায়া শক্ত হয়। দুর্মদ হস্তি সুন্দাগ্রে জল তুলে তাদের স্ত্রী এবং বাচ্চাদের জল দিয়ে স্নান করাচ্ছে, নিজে স্নান করে ওদেরও স্নান করছে। স্নান করিয়ে পান করিয়ে অত্যন্ত কষ্ট হলেও কষ্টকে বহুমানন করল না। অজমায়ায় দৈবী মায়ায় মোহিত হয়, ও কষ্টটা কষ্ট মনে হয় না। ত্বং তত্রাং কশ্চিন নৃপ দৈব চোদিতা গ্রাহ বলিয়াংশ বিষাদ্বাহী যদিচ্ছৈবং বেসরং গত গজ যথা বলংশ অতিবলা বিচক্রমে। ত্বং তত্র এই প্রকার গৃহস্থের ন্যায় আসক্ত গৃহস্থবৎ সেই মৃগ সব আত্মীয় স্বজনদের সেবা করছে, তাদের
কষ্ট হলেও স্নেহপূর্বক সবাইকে জল পান করাচ্ছে, স্নান করাচ্ছে, এইসব হচ্ছে। কষ্ট হলে কিছু আলোচনা করে। ঠিক সেই সময় কষ্টে, হে মহারাজ, দৈব চোদিত অর্থাৎ দৈব প্রেরিত কোন একটি গ্রাহক, যাহা মানে কুম্ভীর, বলিয়ার চরণে মহাবলবান কুম্ভীর সে ওই গজের পায়েতে ধরল। যদি শৈবং ব্যাসনং গত গজ যথাবরবতী বল বিশ্বক, যেই ধরেছে সেই যে গজরাজ সামর্থ্য অনুযায়ী সে চেষ্টা করতে লাগলো তার থেকে তার পাটাকে ছাড়িয়ে নেওয়ার জন্য। এক ক্রোধে ধরেছে, যদি ইচ্ছায় ব্যাসনঙ্গত, এই প্রকার বিপদে পড়ে গেছে। বল যথা বল সী বলে বিচক্ষণ, তার যে বল ছিল তার চেয়েও বেশি বল দ্বারা ছিনিয়ে নেওয়ার জন্য পাটাকে যত্ন করতে থাকে। স আতুর মৃতপতি করে নুব বিকৃষ্যমান তরসা বলিয়সা বিচক্ষুসুর দীন ধিয় অথ পরে গোজা প্রাশ্নি গ্রাহস্তার তুন চকাশন সকন। তদপর মহাবরসাই সেই কুম্ভীর কর্তৃক বেগে আকৃষ্ট যুথপতিদের গজরাজ দেখে তৎপত্নী সকল দীনচিত্ত রোদন করতে লাগলো, ও সাহায্য করতে লাগলো, টানাটানি করতে লাগলো, কিন্তু উদ্ধার করতে কেউ সমর্থ হল না। নিযুদ্ধ তোর অভিবেন্দ্র নেত্রয় বিকর শতরন্তরত বহির্মিত সমাসহস্র বেগমান মহীপতে সপ্রাণয়মংসতামরা নিযুদ্ধ তোর রেব অভি রেব নিভেন্দ্র নক্রয়। ইভেন্দ্র, গজেন্দ্র এবং নক্র কুম্ভীর উভয়ে মিলে দীর্ঘকাল যুদ্ধ করছে। বিকশত অন্তরত্র বহির্ভূত উভয়ে মিলে এ উপর দিকে টানে, ওর দিকে টানে। সমাজ সহস্র বেগবান মহিপতি সহস্র বৎসর যুদ্ধ করছে। কি করে হয় বুঝতে পারি? যাই দীর্ঘদিন করছে, তখন সময়ের ব্যবধান আল্লাহ। সত্যযুগ তো লক্ষ বছর পর নয়, তারা না খেয়ে দীর্ঘকাল থাকতে পারে, কেননা সত্যযুগ বিচক্ষণ দীনাধিও অথবা গজা বহু চেষ্টা করছে, হচ্ছে না, চিৎকার করছে সাহায্যের জন্য। তাদের যারা সঙ্গী ছিল তারা যত্ন আসে সাহায্য করছে, পারছে না। প্রাশ্নিক গ্রাস তাদের নটটা তার পক্ষ অবলম্বন করেও তার যে স্বজনগণ উদ্ধার করতে পারছে। নিজের যেহেতু বৈভেন্দ্র নক্রয় বিকর শতর অন্তরথ বহির্মিত
সমাসহস্রং বেগমন মহিপুর সপ্রাণশ্চিত্র মমং সতমরা। এখন হে রাজন, এই প্রকার যুদ্ধমান, পরস্পরকে অন্তরে ও বাইরে আক্রমণকারী সব প্রাণ গজপতি কুম্ভীরে বহু বৎসর অতিক্রম করলেন, কিন্তু দেবতাও স্বর্গে আকাশে দেখে তাদের যুদ্ধ আশ্চর্য হয়ে যায়, অসম্ভব। এই প্রকার যুদ্ধ করা ভয়ঙ্কর ব্যাপার। তত গজেন্দ্র মনোবলৌজসান কালেন দীর্ঘেন মহানভূত ব্যয় বিকৃষ্যমানস্য জলঃ জলে অবস্থিত বিপর্যয় ভূত সকল জলৌকস। দীর্ঘকাল ধরে জলে আকৃষ্ট ও অবসন্ন গজেন্দ্রের মানসিক শারীরিক ইন্দ্রিয়ের বল কমে গেল, বল ব্যয় হতে লাগলো। কিন্তু জলবাসী ওই কুম্ভীর তার কিন্তু বল কমল না, আরো বর্ধিত হল। কুম্ভীরের তৎসংখ্যার বিপরীত হয়ে গেল। ইক্ষং গজেন্দ্র সযদাপসংকরং প্রাণস্য দেহি বিবশ যদিচ্ছয়া অপারয়ন্নাত্মবিমোক্ষণেন চিরং দধ্যাভিমাং বুদ্ধি মথাভ্যপদ্যত। ইক্ষং গজেন্দ্রং সযদাপসংকটং। গজেন্দ্র যখন মহাসংকটে যখন সে প্রাপ্ত হয়েছে, প্রাণস্য দেহি বিবশ যদিচ্ছা, তার প্রাণ দেহ প্রাণ বিবশ হয়ে যাচ্ছে আপনি যদিচ্ছায়। অপারয়ন নাত্ম বিমোক্ষণের কিরম, বহু চেষ্টা করে আত্মবিমোক্ষণ, নিজেকে মুক্ত করবার জন্যে বহু যত্ন করেও অপারগ হয়ে গেল, পাচ্ছে না। দগ্ধ বিমান দধ্যা বিমান বুদ্ধি মথাভ্যপদ্য। এই চিন্তা করে তখন ও তো নিচের দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে, ও টেনে তাকে একটু তুলতে পারছে না। ও বুঝতে পারলো যে আমার আর সম্ভব নয়, লড়াইয়ে ওকে জয় করার সম্ভাবনা নাই। তখন সে বুদ্ধি স্থির করল করে যে আর তো আমার কোনো সম্ভাবনা নাই নিজেকে উদ্ধার করা। তখন সেই ইন্দ্রদুম্ন জন্মে যে ভগবানের আরাধনা করেছিল, সে নিষ্কবার যে ভগবান স্তবাদি করত, সে স্মরণ হয়ে গেল। উত্তম কর্ম আদি করা থাকলে বিপদ সেটাও স্মরণ হয়। হ্যাঁ হ্যাঁ, নমামি মেঘা ত্বয়া তুরবজা কুত করিণ্যাম কুত করিণ্যা প্রভবন্তি মোচিত গ্রাহেণ পাশেন বিধাতুরাবৃত অপ্যহঞ্চ ত্বং যামি পরং পরায়ণম। তখন গজেন্দ্র বলছেন, এই জ্ঞাতিগণ ন মামি মে ইমে জ্ঞাতয়া তুরঙ্গ যা। এই যে জ্ঞাতিগণ আমার, এই যে গজগণ, এই যে আতুর, আমি নিজেকে উদ্ধার করতে পারছি না, এরাও প্রাণপণে যত্ন করছে, এরাও পাচ্ছে না। কুত করিন্যা প্রভুবন্তী বসুন, এই গজগণ পাচ্ছে না, আর গজি
গজ স্ত্রীগণ কি করে পারবে? তারা আকুর হয়ে চেঁচাচ্ছে, চিৎকার করছে, করলে কি করবে? গজরা পাচ্ছে না, আমি নিজে পারলাম না, এরা কি করে মাকে মোচন করবে? গ্রাহেন পাশেন বিধাতুর আবৃত। এখন আমার গ্রাহ পাশ, কুম্ভীর রূপ যে পাশ বন্ধন এসে উপস্থিত হয়েছে। হ্যাঁ, গ্রাহের পাশন বিধাতুর আবৃত, বিধাতা আমার যে দৈব ভাগ্য গ্রাহ রূপে এসে আমাকে গ্রাস করেছে। অদ্য অহঞ্চতং জামি পরম্পরায়ণ। এখন আমি সর্বশ্রেষ্ঠ যে আশ্রয় পরমেশ্বর, তার শরণ গ্রহণ করব। গজেন্দ্র মুখ্যস্থ ভাগবতে একটা বিরাট স্তব, ভালো স্তব, গজেন্দ্র মুখ্য। যকশ্বনেশ বলিনন্ত কৌরগাৎ প্রচন্ড বেগাৎ বিধাবত ভীষম ভীতাং প্রপন্নং পরিপাতিয়তিচ্ছয়া যদ্ভয়াৎ মৃত্যু প্রধাবত্তরণং ত্বমীমহি। বলছেন দুর্গে অপ্রভাব সম্পন্ন ভগবান যা কষ্টন বৈল্য অন্তক উরগাৎ প্রচন্ড বেগাৎ অভিধাবত বিজয়। দুর্গে প্রভাব সম্পন্ন ভগবান অত্যন্ত বলিষ্ঠ ও প্রচন্ড বেগে ধাববান অন্তরূপ মৃত্যুরূপ মহাসত্য থেকে ভীত অথচ শরণাগত প্রপন্ন দিকে রক্ষা করেন। মৃত্যু যার ভয়ে পলায়ন করে, প্রচন্ড বেগ অভিধাবত ভীষণ অন্ত মৃত্যু যে সর্প আমাদের বেগে আসছে পিছনে। ভীত প্রপন্ন পরিপাটির যত ভয়ান মৃত্যু, মহাসর্প ভয়ে ভীত শরণাপন্ন দিগকে রক্ষা করে। মৃত্যু যার ভয়ে পলায়ন করে, বলছে মৃত্যু ভীত প্রপন্ন পরিপাটির ভয়াত, যার ভয়েতে ভীত, মৃত্যু ভয়ে ভীত জীবগণকে যিনি পালন করেন, রক্ষা করেন। প্রধানত তমমিহি তমিমহি, আমি সেই ভগবানের শরণাগত, আমি সেই ভগবানের শরণাগত হচ্ছি। ওম নমো এবং ব্যবসিতা শ্রী বাদনুবাচ এবং ব্যবসিত বুদ্ধ্যা সমাধায় মনোরিদি যজাপ পরমং জাপং প্রাগজন্ম অনুশিক্ষিত। পূর্বজন্মে হয়ে গেল কি ট্যাক্সি, ওটা কি দিচ্ছ না? ওটা আছে, ওটা গুনতে দেবো। ও গুনতে দিলাম আর আমি আচ্ছা, কিনলেন। এখন মোটরসাইকেল চালাতে পারবো না, ওটা এখন অফিস যেতে হবে। আচ্ছা, ঠিক আছে। আমি একবার বসতেন, না এদিকটা খুলে দেবো। না না, এখন আর সম্ভব, বাকির সময় না, পাঠে এখন ফাঁকা আছে। হ্যাঁ, পাঠের পরে এখন ডিস্টার্ব হয়ে যাবে, একটু করে পাঠ বন্ধ হয়ে যাবে। ঠিক আছে, এখন তো বসে যাবে। শ্রী গজেন্দ্র বাগ গজেন্দ্র পূর্ব জন্মে, এখানে একটু বসে,
তুমি এই পেছো পিছনে ঢুকে যাও। শ্রী গজেন্দ্র উবাচ ওম নমো ভগবতে তস্मै যত এতচ্চিদাত্মকম পুরুষায় আদিবীজায় পরেশায় বিধিময়ী। হ্যাঁ, এবং ব্যবসিত বুদ্ধিয়া সমাধায় মনোরিধি যজাপ পরমং জাপ্যং প্রাক জন্ম শিক্ষিত। বাজারে সুখদেব গোস্বামী বলছেন গজেন্দ্র গ্রাহ দ্বারা কুম্ভীরের দ্বারা গ্রাসিত হয়ে নিজেকে উদ্ধার করতে সমর্থ হল না, ভগবানের স্তব আরম্ভ করছে এবং ব্যবসিত বুদ্ধি নিশ্চিত বুদ্ধিতে যে এই সময় বহুকাল নিজের সামর্থ্য দিয়ে নিজেকে রক্ষা করবার জন্য আমরা চেষ্টা করেছি, কিন্তু হলো না, পারলাম না। তা বুদ্ধিকে একাগ্র করে পরম পরায়ণ পরমাশ্রয় যে একজন আছে, সকলের আশ্রয় পরমাশ্রয় যে একজন আছে, মনকে সমাধা করে তার আশ্রয় নিলেন। যজাপ পরমং জপ্যং, পূর্বজন্মে যে জপ করতেন ভগবানের সেইটি স্ফুরিত হল। প্রাক জন্ম অনুশিক্ষিত, পূর্বজন্মে যে ভগবানের স্তবাদি করেছে সেইগুলো প্রকাশিত হল। কারণ আমাদের এই জগতের যে সমস্ত জ্ঞানগুলো এগুলো নষ্ট হয়ে যায়, আর ভগবত সম্বন্ধে আত্মা সম্বন্ধে যে তত্ত্ব বা যে জ্ঞান এটা নষ্ট হয় না, এইগুলো আত্মাতে চলে যায়, আত্মাতে প্রকাশ থাকে, এগুলো নষ্ট হয় না। জাগতিক যে জ্ঞান যেটা মন বুদ্ধি অহং পর্যন্ত যায়, তারপরে যায় না, চিত্ত পর্যন্ত যায়। জীব যখন মুক্ত হয় চিত্তও খসে যায়, সেই জন্য এইসব জ্ঞান ওখানে যেতে পারে না। কিন্তু চেতনের যে চিৎ বিষয়ে ভগবত বিষয়ে যে সব তত্ত্ব আদি জ্ঞানগুলো আত্মাতে চলে যায়, আত্মাতে স্থির থাকে। হঠাৎ এই বিপদেতে সেটা প্রকাশ হয়েছে, আছে তো তার মধ্যে প্রকাশ হয়েছে। শ্রী গজেন্দ্র উবাচ গজেন্দ্র ওম নমো ভগবতে তস্मै যত এতচ্চিদাত্মকম পুরুষায় আদিবীজায় পরেশায় বিধিময়ী। গজেন্দ্র বলছেন ওম নমো ভগবতে তস্मै যত এতচ্চিদাত্মকম, ওম নমো ভগবতে তস্मै, আমি সেই ভগবান কে নমস্কার করি। কে সেই তস্मै? সেই ভগবানকে আমি নমস্কার করছি। কোন ভগবান? যত এতচ্চিদাত্মক, এই বিশ্বটা চেতনীভূত দেখা যাচ্ছে, চেতন হয়েছে। কার দ্বারা হল? বিশ্বটা তো পঞ্চভূত, তৃতীয় তেজ মাটি আকাশ জল বাতাস তেজ, এছাড়া আর তো কিচ্ছু নেই, সব চাই। এটা জড়, এটা চেতন হলো কি করে? এটা চলছে, পরিবর্তিত হচ্ছে, মানে চলছে। এই জগৎটা জড়, স্থির হয়ে থাকবে। পাহাড় দাঁড়িয়ে হলে পাহাড়টা স্থির হয়ে আছে, নড়ে না চড়ে না কিছু। তেমনি জগৎ তো জড়, এটা স্থির থাকবে না, এ চলছে, দেখা যাচ্ছে পরিবর্তন হচ্ছে, মানে চলছে। তো এতচ্চিদাত্মকম, আমি তাকেই নমস্কার করছি, সেই ভগবান যার দ্বারা
এই জড়ময় যে বিশ্ব চেতনীভূত হয়েছে, এই চলছে। পুরুষায় আদি বীজায়, সেই যে পরম পুরুষ আদি বীজ, মম জনি মহাতস্থিং গর্ভং দদাম্যহম, হ্যাঁ, সম্ভব সর্বভূতানাং ততো ভবতি ভাব, সর্বজনীষু কন্তীয় মূর্তিয় সম্ভবন্তি যা, তাসাং যোনি মহদ্ব্রহ্ম অহং বীজপ্রদ পিতা, আমি বীজ দান করি। পুরুষায় আদি বীজায়, এই যে বিশ্ব, এত যে সমস্ত সৃষ্টি, জীব সৃষ্টি, বৃক্ষ তৃণলতা বৃক্ষ থেকে আরম্ভ করে পশুপক্ষী মনুষ্য দেবতা পর্যন্ত যাহা কিছু সৃষ্টি হয়েছে, যিনি এর আদি বীজ, মূল, পরেশায় অবিধিময়ী, সেই যে পরমেশ্বর, তাকে আমি সর্বতভাবে ধ্যান করি। অভিধিময়ী, সর্বত অভিমানে সর্বতোমুখিনী বৃত্তিতে আমি তার ধ্যান করি। শুধু একভাবে নয়, একটা মানুষের যত রকম ভাব আছে, সর্বভাব দ্বারা ভগবানের চিন্তা করা, তার সেবা করা, তার আরাধনা করা, একে অভি বলে। অভি সর্বতোমুখিনী ভাবে। যস্মিন নিদং যতশ্চেদং, হ্যাঁ হ্যাঁ, আমরা ধ্যান করি, একলা কথা বলছি না, সকলের কথা বলছি। আমরা যারাই বিশ্বে আছি, আমরা সব যার ধ্যান করি, যিনি আদি বীজায়, যারা আমরা সকলে তাকে ধ্যান করি, সেটাই বলছি যে আদি বীজায়, আদি বীজ, পুরুষায় আদি বীজ আয়, সেই পুরুষ আদি বীজ, সৃষ্টির মূল। পরেশায়, যত রকম যত শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি আছে, যত শ্রেষ্ঠ আছে, তারই সায়, তার ঈশ্বরিণী, তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ নেই। অভি সর্বতোমুখিনী ভাবে, ধীময়ী, সর্বতভাবে, কোনো ভাবকে রেখে দিয়ে নয়। আমার যতগুলি ভাব আছে, সর্বভাবের দ্বারা তার আরাধনা করছি, ধ্যান করছি। কেন আমরা সকলে তার ধ্যানই করি। তিনি আনন্দময় বস্তু, আনন্দ যা কিছু তিনি, সেই ঈশ্বরই, বাদ দিলে কোনো আনন্দ নেই। একটা গাছের মধ্যে যতক্ষণ ঈশ্বর চেতন থাকে সুন্দর লাগে, আর চেতন সরে গেলে একটা খাড়া শুকনো হয়ে গেল, কোনো সৌন্দর্য নেই। সেই ভগবান যেখানে থাকবেন সুন্দর, সে চলে গেল সব সুন্দর, কোনো সৌন্দর্য থাকে না। প্রাণীর মধ্যে যখন সে চেতন থাকবে তখন কত সুন্দর, যেই চেতনে গেলে পড়ে যায় তখন তার কোনো সুন্দর। মূল সুন্দর হচ্ছেন তিনি, আদি বীজ, যাবতীয় যে সর্বতোমুখিনী, যাবতীয় সৌন্দর্য চমৎকারিতা যা কিছু, তিনি হচ্ছে মূল। এই জন্যে যে সেই বস্তু আমরা সকলে ধ্যান করি, আমরা সর্বতোমুখিনী ভাবে, সর্বভাবে আমরা আনন্দ চাই। শুধু একরকম আনন্দ নয়, সর্বভাবের আনন্দ। অভিধিময়ী, সর্বভাবে আমরা তাকে ধ্যান করি, তার ধ্যান করি। যস্মিন ইদং যতশ্চেদং, যে দেদং ইদং স্বয়ং, अस्मात् परस्मात् परस्तं प्रपद्ये स्वयंभुव। যস্মিন যাহাতে, এই বিশ্ব যা দেখছি আমরা, যাতে অবস্থিত, এই বিশ্ব অবস্থিত
যে উপাদানে উদ্ভূত যতশ্চেদং যস্মিন ইদং যতঃ যাহা যাহা হইতে যতশ্চ ইদং জেনেদং যাহার দ্বারা জয়দং যিনি স্বয়ং, কি এই যে বিশ্ব স্বয়ং তিনি, সেই ঈশ্বরই এই বিশ্বরূপে প্রকটিত হয়েছে। স্বয়ং উপাদান যদ্ভূত, যার থেকে উদ্ভূত হচ্ছে, যৎ কর্তৃক সৃষ্ট উদ্ভূত হচ্ছে কি না, বস্তু উদ্ভূত হচ্ছে, তা সৃষ্টি হচ্ছে, চমৎকৃতভাবে সুসজ্জিত হচ্ছে। বস্তুগুলো ম্যাটেরিয়ালস মানে যা নাকি ধাতু, তার থেকে সৃষ্টি হবে, সেই ধাতুটা চিত্রিত হচ্ছে, নানাভাবে চিত্রিত হচ্ছে, সৃষ্টি হচ্ছে, তৎকর্তৃক সৃষ্টি, স্বয়ং এই বিশ্বের কারণ। হ্যাঁ, যিনি স্বয়ং যো अस्मात् পরস্মাৎ পরস্পর প্রবদ্ধে, বিশ্বের কারণ এবং যিনি কার্য এবং কারণ থেকে ভিন্ন। বলছেন যো अस्मात् পরস্মাৎ চ পরস্পর, আমার থেকে, আমাদের থেকে, অপরের থেকে দূরে যিনি, ভিন্ন, কার্য এবং কারণ থেকে ভিন্ন, এমন যে বস্তু, যে ঈশ্বর, পরস্পর প্রপদ্যে স্বয়ংভুবং শত স্বয়ংভুবং, স্বয়ং প্রকাশিত, কারুর দ্বারা কারুর আশ্রয়ে প্রকাশিত হয়নি, স্বয়ং প্রকাশিত, এমন যে ভগবান তার প্রপন্ন হচ্ছে। তাই না, যত ভাই মানে বুঝান যে এইরকম, ওটা সেই একই, ব্রহ্ম বুঝাবে, ঈশ্বর বুঝাবে। ব্রহ্মটা সৃষ্টি করেন না, ঈশ্বর সৃষ্টি করেন, ঈশ্বরকেই বুঝাবে। পরস্মাৎ পরস্পর, এগুলো খুব এক একটা বিশ্লেষণ করলে তাহলে কি করবে? না না, হইলাম কি করে আর কেন মায়া জানে? আর কেন মায়া জালে করিতেছ জীবনে, আর কেন মায়া জালে
Holy
আনতে হবে না ও লাঠিটা নিয়ে এসো। নমরে নমরে মাইয়া নমরায়
আমার
महाराज की जय। তুলে তো নিলাম। এটা কি করবো আমি? বইটা রাখবি কি রে? ধরো ওরা গুরমাদের চাটনি এখন কোন দিকে গেল আমি দেখতে পাচ্ছি না। আমি তো তাকিয়ে তো এটা বন্ধ করেছিলে?